is yet to. So আমি বললাম যে suppose এই PostgreSQL it's an open source thing. তো আমি বললাম যে এই PostgreSQL এ কি কি ডেটাবেস আছে আমি সেটা দেখতে চাই, কি কি ডেটাবেস ওখান থেকে স্টোর আছে, I want to see that. So for that the command is /l. The command is /l. This is a command. Now if I press this command, now you can see it might be little smaller. You can see that there is a name, owner, this is the column, the name, owner, encoding and other things. Now under the name there is Postgres. So Postgres is basically a database. Owner, system is showing that the owner of the Postgres database is Postgres in itself. That means system is the owner of it. So owner. And what encoding technique it is using? UTF-8 is the encoding technique. There are some algorithms, so you don't have to go into that details. So basically these are the template 0, then template 1. These are the database. These are the database stored in the Postgres. It is by default. Whenever you will install it, you can get this. Okay. Now suppose you want to find out what are the users. What are the users stored in the database? What are the users stored in the database? Okay. So the users are, to see that, you have a command known as /del. This command you don't have to remember. I'm just showing you these things to give you an idea about the database. What is the real database is? I want to give you an idea of what is the real database is. That's why I'm showing this. In your syllabus, this will be not needed. You don't have to remember this /l or /du, these things. But you have to understand that what is user, what is database, that thing. That's why I'm showing you. Users means the people who can use these databases. These are the users. So here there are two users. One user is known as Postgres. This is an user. Another user is known as user_1. User_1. Another user is known as user_1. Okay. Now this user_1 has been created by me. I have created this user. I will create another one to show you. Now look at the Postgres user. This Postgres user, beside that, if you see there is written list of roles attributes. দেখো Postgres user এর পাশে লেখা আছে super user, create role, create db তার মানে database, replication তার মানে database কে replicate করা যাবে মানে কপি করা যাবে, এবং bypass rules এরকম সব জিনিস লেখা আছে। তার মানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে PostgreSQL বলে যে Postgres বলে যে database টা আছে, সরি যে ইউজারটা আছে, সেই ইউজারে এই রোলগুলো আছে, সেই ইউজার এগুলো করতে পারে, এই অ্যাক্সেস অথরাইজেশন গুলো তার আছে। দ্যাট ইজ Postgres। সিমিলারলি user1 বলে যে database ইউজারটা আছে, সেই ইউজার রোল কি, সে হচ্ছে সুপার ইউজার। নাও সুপার ইউজার মানে হচ্ছে তার কিছু এক্সট্রা প্রিভিলেজেস আছে। আগের দিন আমি কিছু কমান্ড বলেছিলাম ট্রানজাকশন কন্ট্রোল TCL এর আন্ডারে, ট্রানজাকশন কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজের আন্ডারে আমি বলেছিলাম গ্রান্ট রিভোক। আমি বলেছিলাম যে গ্রান্ট দিয়ে আমরা কোনো পারমিশনকে গ্রান্ট করি, রিভোক দিয়ে আমরা কোনো পারমিশনকে রিভোক করি। কোন ইউজার, কোন নরমাল ইউজার কোন ডেটাবেসকে অ্যাক্সেস করতে পারবে কি পারবে না সেটা আমরা গ্রান্ট এবং রিভোক দিয়ে ঠিক করতে পারি। সো সুপার ইউজার ক্যান ডু দ্যাট। ওকে, সো দ্যাট ইজ গ্রান্ট এবং রিভোক। এই কমান্ডগুলো আগের দিন বলেছিলাম, দেখবে একটু আছে। সো দিস ইজ অ্যান ইউজার। Okay. Now suppose here I want to create another user. Suppose here I want to create another user. So I'm in a database, Postgres. Now I want to create another user. So the command will be this. This is the command. This is the command create user. Okay, create user. Now name our user. Suppose user2. User_2. This is the name of the user. I'm creating the user who can use this database. Who can create the table, who can make query, these things.
So create user, user underscore 2. হ্যাঁ বলো। ঋত্বিক বোধহয় ওয়েটিং রুমে আছে, একটু দেখুন তো। হ্যাঁ okay. So create user, this is the command. Then the username, suppose user underscore 2, this is the username I'm giving. Then with password, this is again a command. With password is a command. Okay, with password. Now suppose I'm giving a password. Now suppose my password is test. Suppose my password is test 123. That is the password. Test 123. Okay. Then finally putting a semicolon. So this is the command. Create user. Then the username. Then with password. With password is the again the command. Then the actual password. That is test 123. That means the user has a password test 123. Okay. Now if I press enter, so this user has been created. This user has been created. Now if I want to see that whether this user has been created or not, so again I can check it by /du. /du, because /du is a command to see the users. So these things. Look at here, user 2 has been created, but it has not defined any role, because I have not defined any role here. Whatever things you are saying, you are getting, this is basically data definition. This is basically data definition, metadata. এই যে তুমি দেখছো পোস্টগ্রেস এসকিউএল এর ইউজারগুলো আছে, ইউজার 1 এর রোল আছে, ইউজার 2 এর কোনো রোল নেই। দিস ইজ বেসিক্যালি মেটাডেটা, ডেটা অ্যাবাউট ডেটা, ডেটার ইনফরমেশন এটা, ঠিক আছে। Now let us make user to a super user. Let us make user to a super user. আমি role define করি। Let us make super user user to a super user. So for that, what I will do, I will write a command alter user. Now I'm altering the user. So alter user user underscore 2 with super user. Okay, right. Alter user 2 with super user. Now তুমি আগে টেক্সট দেখছো /du দিয়ে দেখছো, সুপার ইউজার তে কোনো রোল ডিফাইন করা নেই। আমি আবার যদি দেখি, সরি কি লিখলাম, আমি যদি আবার দেখি, ক্যাপিটালে আছে, আমি যদি আবার দেখি, দেখো ইউজার 2 এবার সুপার ইউজার দেখাচ্ছে, user 2 কে এবার সুপার ইউজার দেখাচ্ছে। Okay. So this is basically the database. This is basically database where you can create data, you can alter data, you can modify data. I will show you more. So now suppose you want to delete one user. Suppose you want to drop one user. এটা আমরা পেয়েছিলাম আগের দিন, delete আর drop command আছে। delete table, drop table আমরা বলেছিলাম, data definition, data manipulation language এসব বলেছিলাম। So আমরা suppose we want to drop one user. Suppose I want to drop the created user 2. So what I will use? I will simply write a command drop user underscore 2. The user will be dropped. This user will be dropped. This user will be dropped. Okay. This user will be dropped. Now স্যার আরেকজন জয়েন করতে চাইছে, জয়েন করতে পারছে না, সুরন্দিতা সেন। হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি, করেছে সুরন্দিতা সেন। হ্যাঁ সুরন্দিতা আছিস তো? হ্যাঁ নেটে প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। ওকে, so after dropping this table, if you again check, then again you will see that this user is not showing you, because that user has been dropped. So in that way you can create user, you can delete user and all that. Now this is one interface of the database management system. There is another interface, there is another way, there is another interface of database management system, the same Postgres SQL here, and there is another interface, that is this interface. This is basically I don't know whether you are able to get it or not. I'm about to check, share for you.
Yeah. So this is the interface. This is another interface. From here also, you can create data, you can delete data and all that. Okay, this is another interface. This is a Windows-based interface, Windows-based interface, right? Rather. Okay. So here, suppose you want to create a table. Suppose you want to create a table. So suppose here, if you see, suppose you want to create a table. So what you will do? If you want to create a table, here I will click on new table. So here I am clicking on new table. So in this new table, I am writing student. Student is the name of the table. Suppose student. The student underscore TIH. Suppose I am writing the. I am creating a table. Student underscore TIH. এইভাবে আমি একটা টেবিল তৈরি করছি. Okay. Now under this table, I will put some column, some attributes. Under this table, I will create some attribute. The one thing it is hang করে গেল কেন আবার? যাই হোক হ্যাং করে যাচ্ছে সামহাউ। এটা ঠিক আছে। বা আমি এখানেও করতে পারি। Let us see. Create table. I'm writing something. Create table. Let us see এখানে হয় কিনা student. Okay, this is the table name student. তার মধ্যে আমি রাখছি student underscore id. এটা আমি রাখছি character টাইপের রাখছি আর আমি রাখছি যেটা সেখানে হয় কিনা স্টুডেন্ট আন্ডারস্কোর নেম এটাও আমি আপাতত রাখছি ক্যারেক্টার টাইপের। ঠিক আছে, আপাতত আমি রাখলাম। এটা সি এটা হয় কিনা এটা স্যার কমান্ড গুলো কিন্তু শো করছে না, মানে ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট পেজই দেখাচ্ছে। রাইট, ওয়ান সেকেন্ড হ্যাঁ শো করছে না, মানে আমি হচ্ছে ওই তো ওই আবার ওই এইটাই ব্যাক করলাম বলে শো করছে না। এক সেকেন্ড করে দিচ্ছি, সরি এতে ব্যাক করেছি, এবার শো করছে। দেখো এই আমি একদম তলায় লিখেছি ক্রিয়েট টেবিল এইটা লিখেছি আমি ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট। হ্যাঁ স্যার দেখেছি। হ্যাঁ স্টুডেন্ট আন্ডারস্কোর আইডি ক্যারেক্টার স্টুডেন্ট আন্ডারস্কোর নেম ক্যারেক্টার। এই যে আমি লিখেছি ক্রিয়েট টেবিল, এই ক্রিয়েট টেবিল হচ্ছে একটা কমান্ড। এটা কি কমান্ড? ডিডিএল কমান্ড, ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কমান্ড। আগের দিন করেছিলাম ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কমান্ড। টেবিলটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট। তার মধ্যে আমি দুটো ফিল্ড রেখেছি, একটা নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি, কি টাইপের ফিল্ড এটা? ক্যারেক্টার টাইপের ফিল্ড। এই যে আমি লিখেছি স্টুডেন্ট আইডি, এটা কি টাইপের ফিল্ড? ক্যারেক্টার টাইপের ফিল্ড। দিস ইজ বেসিক্যালি ডেটা ডেফিনেশন, এই যে মেটা ডেটা, দিস ইজ বেসিক্যালি মেটা ডেটা। যে ডেটাটা আমরা যে স্টুডেন্ট আইডি বলে যে ডেটাটা আছে সেটা কি টাইপের ডেটা? স্টুডেন্ট আইডি ফিল্ডটা আছে সেটা কি টাইপের ফিল্ড? ক্যারেক্টার টাইপের ফিল্ড। স্টুডেন্ট নেম বলে যে ফিল্ডটা আছে কি টাইপের ফিল্ড? ক্যারেক্টার টাইপের ফিল্ড। Okay. Now I will try to insert some values into this table. I will try to insert some values into this table. So like now I'm writing insert into table. Insert into student. Okay. Insert into table, insert into student, মানে table name টা student. Okay. দিয়ে আমি লিখলাম সরি insert into সরি পুরোটাই লিখি, ওইখানে আমার কপি হবে না, লিখে ফেলি। insert into student underscore id, comma student underscore name values student id suppose 1, comma student name suppose
suppose something like this. Okay, কি বলেছে আমাকে হিসাবে এবং নাও হোয়াট আই এম গেটিং দেয়ার ইজ সাম এরর কি এরর দিচ্ছে যে আমাকে বলছে ইনসার্ট ইনটু সিনট্যাক্স এরর অ্যাট নিয়ার ইনসার্ট ইনটু ইনসার্টে আমাকে কিছু একটা এরর দিয়েছে সো there is some error. We have to find it that error, syntax error at on a near insert. Let us try to find out what is the error insert insert. So that error you have to debug it. Whatever error will come, you have to debug it. That what error it has. So let us try to find out what is the error. Insert into is separate word, it's not simple word. To let us try to find it out. No, insert into student. What table name is student? Okay. I think here you have done a mistake. Suppose this maybe. Yeah, the mistake was আমার টেবিল নেমটা স্টুডেন্টের টেবিল নেমের এসটা ক্যাপিটাল ছিল আমি যখন ইনসার্ট ইনটু স্টুডেন্ট দিচ্ছিলাম তখন স্টুডেন্টটা স্মল দিচ্ছিলাম সেই জন্য মিস্টেক হয়েছে একটা সেই জন্য মিস্টেকটা হয়েছিল দেখাচ্ছিল একটা কিন্তু তারপরে আমাকে আরেকটা এরর দেখাচ্ছে ওই এররটা চলে গেছে ওই এররটা নেই ওই এররটাকে আমরা রেকটিফাই করলাম আরেকটা যেটা বলতে হচ্ছে ভ্যালু টু লং ফর টাইপ ক্যারেক্টার ওকে ভ্যালু টু লং ফর টাইপ ক্যারেক্টার আমরা যে এই ক্যারেক্টারটা লিখেছি বলছে ভ্যালু টু লং তাহলে আমাকে সামহাউ ক্যারেক্টারটা একটু আমরা চেঞ্জ করি আমরা ক্যারেক্টার আমরা সিম্পলিসিটির জন্য ক্যারেক্টার নিয়েছিলাম ওখানে আমরা একটু চেঞ্জ করি জাস্ট একটু চেঞ্জ করি লেট আস try to do it. Suppose this, I'm just giving an example. For an example purpose, we are creating this database. Suppose this. Yeah. So now insert into student ID, student name. I have just given B, student ID is B, student name is A. Suppose this, because as we have taken character, we have not specified any length to একটা character নিচ্ছি word. That is the thing. Because আমাকে main specify করতে হবে যে ক্যারেক্টারটা কত তোমার তুমি যদি নাম দেবে তো কত ক্যারেক্টার রিলেটেড তো 30-50 তুমি ম্যাক্সিমামটা নিয়ে রাখবে ধরো 50 বিকজ কোনো সাউথ ইন্ডিয়ান লোকের নামও এখানে থাকতে পারে তো 50 তো লাইক দ্যাট সো এখানে আমি একটা সিম্পলিসিটি করে দেখলাম তো আমি একটা রকম ভ্যালু ইনসার্ট করলাম নাও মাই ডিউটি ইজ টু ফাইন্ড আউট যে আমি দেখবো আমি আই ওয়ান্ট টু সি যে আমার কি ভ্যালু ঢুকেছে টেবিলের মধ্যে ওকে সো ফর দ্যাট ইউর কোয়েরি ইউর সিনট্যাক্স উইল বি সিলেক্ট স্টার ফ্রম the table name is student. Now see in the table name it is showing that student ID student name under the student ID it is showing B because I have insert B under the student ID and student name it is showing A. So that is you are showing the data that is you are creating you are inserting and you are showing the data. Okay, so this student is now a database. The student is the table. It's a table, it's a relation. Student is the relation. Okay, under database known as Postgres here under database Postgres and under the user underscore one because I am right now at under user underscore one. Okay, when I have logged into this database I have logged in as user underscore one. Okay, so that is a table. We are creating a table. So in that way you can create table, you can define primary key, you can define foreign key and all that under this table, under these things. Okay, so we will gradually see these things in the later classes as well. আমরা পরের দিনও এটা নিয়ে আরো ভালো করে আরো ডিটেইলস আমরা আলোচনা করব আমরা একটু দেখব যে কি করে টেবিল তৈরি করে কি করে আমরা কোয়েরি করে দেখব আমি জানি না তোমাদের পক্ষে পসিবল হবে কিনা যদি কারো বাড়িতে বাই চান্স কম্পিউটার থাকে ল্যাপটপ থাকে you can try to install Postgres, it's open source.
It's open source, you don't have to buy it and all that. If you have, anybody have, if you have interest, মানে most importantly তোমার ইন্টারেস্ট যদি হয় যে কিভাবে ডিবিএমএস এর কাজটা হচ্ছে আমি একটু হাতে কলমে করে দেখবো, তাহলে একটু ইনস্টল করে দেখতে পারো যদি কারোর পক্ষে পসিবল হয়। আদারওয়াইজ আই উইল শো ইউ এন্ড তোমাদের ক্ষেত্রে মানে এটা দেখে নেবে এবং জিনিসটা বুঝে নিয়ে তোমার খাতায় লিখতে হবে অবভিয়াসলি, বা মানে এখনকার দিনে অনলাইনে হয়তো লিখতে হবে। যে মানে জিনিসটা বোঝা খুব দরকার এবং ভবিষ্যতে এই জিনিসগুলো নিয়ে তোমাদের কাজ করতে হবে, যেটা আমার সবচেয়ে বড় কনসার্ন, যে কারণে আমি এটা জিনিসটা তোমাকে শেখাতে চাইছি। থিংস আর চেঞ্জিং, আমি আগেও বলেছিলাম, মনে আছে কিনা জানি না, থিংস আর চেঞ্জিং। অ্যাজ আ ম্যানেজার আমি আই উইল বি আ লেম্যান ইন টেকনোলজি, সেই যুগ চলে গেছে। you have to know technology as well, you have to know technology as well। যতই তুমি ম্যানেজার হও, মানে শুধুমাত্র ম্যানেজারকেই, ম্যানেজার উইল বি আ প্রবলেম সলভার, অবভিয়াসলি ম্যানেজার ইজ আ প্রবলেম সলভার, বাট তার সঙ্গে তোমাকে টেকনোলজি জানতে হবে। সো যেমন এসএপি, তুমি যদি এসএপি শিখতে যাও তোমার ডেটাবেসের কনসেপ্ট লাগবে, ওকে, এসএপি তোমাদের জন্য ভীষণভাবে ভাইটাল, ডেটাবেসের কনসেপ্ট লাগবে। সো দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি তো আমরা এগুলো গ্র্যাজুয়ালি দেখবো আর কি, গ্র্যাজুয়ালি দেখবো। আমি আরেকটা কমেন্ট একটু ট্রাই করে দেখি চলে কিনা, তাহলে তোমাকে আরেকটু দেখাতে পারবো। না, এখানে ডিএসসি কমেন্টটা চলে না। এই ডিএসসি স্টুডেন্ট বলে একটা ডিএসসি বলে একটা কমান্ড আছে, এটা এসকিউএল এ। এই ডিএসসি কমান্ডটা দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে, এখানে বলে /d চলে, আমি আগে দেখেছিলাম, দাঁড়াও দেখছি। ইয়েস, /d। এই যে দেখো, কারেন্টলি আমি তোমাকে যেটা দেখাচ্ছি খুব মাইনরলি দেখো, আমি স্টুডেন্ট টেবিলটার ডেফিনেশন দেখতে চাইলাম, স্টুডেন্ট টেবিলটার ডেফিনেশন আমাকে কি দেখাচ্ছে, খুব মাইনিউটলি দেখো। এটা হচ্ছে এই যে পার্টিকুলার যে এইটা দেখছো, আমি একটু হাইলাইট করে দিই। পার্টিকুলারলি তুমি যে এই জিনিসটা দেখছো, দিস ইজ বেসিক্যালি ডেটা ডেফিনেশন, মেটা ডেটা। দিস ইজ বেসিক্যালি মেটা ডেটা। যদি তোমার কাছে কোশ্চেন আসে, তুমি যদি এরকম এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারো হোয়াট ইজ মেটা ডেটা, দ্যাট ইজ হিউজ থিং। ওকে, দ্যাট ইজ মেটা ডেটা। মেটা ডেটা মানে ডেটা অ্যাবাউট ডেটা, the definition of the data. So here, what is my data? স্টুডেন্ট টেবিল। স্টুডেন্ট টেবিলটা কার আন্ডারে আছে, ওই যে দেখাচ্ছে পাবলিক ডট স্টুডেন্ট, মানে পাবলিক বলে একটা প্রোফাইল আছে ডেটাবেসে, সেই পাবলিক প্রোফাইলের স্টুডেন্ট টেবিলটা। কি কি কলাম আছে? কলাম আছে স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম। সেই কলামটা কি টাইপের ডেটা হোল্ড করে? ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা হোল্ড করে এবং তাদের সাইজ 1, ওই যে ক্যার ব্র্যাকেটের 1, কারণ আমি তো শুধু ক্যারেক্টার বলেছিলাম, আমি তো কোনো সাইজ স্পেসিফাই করিনি, বাই ডিফল্ট 1 সাইজ নিয়েছে। ঠিক আছে, তার মানে আমাকে ক্যারেক্টার বলবো, সাইজটা স্পেসিফাই করে দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে ক্যারেক্টার সাইজ 1। আর কি আছে? আর থাকতে নালেবল, পিলাটেশনটা ছেড়ে দাও। নালেবল মানে আমি যদি বলতাম নট নাল, কোন এই ফিল্ডটাকে নট নাল ফিল্ড, মানে এই ফিল্ডটাকে তুমি নাল ভ্যালু রাখতে পারবে না। যদি আমি বলতাম যে এই ফিল্ডটাকে তুমি নাল ভ্যালু রাখতে পারবে না, তাহলে নালেবল ফিল্ডটা ইয়েস হতো, সরি নো হতো, নালেবল করা যাবে না, নো হতো। ওকে, যদি ডিফল্ট ভ্যালু থাকবে কোনো ফিল্ডে, ডিফল্ট ভ্যালু মানে ওই তুমি স্পেসিফাই না করলে যেমন ক্যারেক্টার স্পেসিফাই, আমি ক্যারেক্টারের সাইজ স্পেসিফাই করিনি, সাইজ হয়েছে 1, তাহলে হচ্ছে ক্যারেক্টারের ডিফল্ট সাইজ ডেটাবেস করে রেখেছে। সেরকম আমি যদি কোনো ফিল্ডে ডিফল্ট ভ্যালু রাখতে চাই, আমি দেখাবো আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব, ডিফল্ট ভ্যালু রাখতে চাই, তাহলে আমাকে দেখাবে ডিফল্ট ভ্যালুটা। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ডেফিনেশন অফ দি ডেটা, দিস ইজ বেসিক্যালি মেটাডেটা, দিস ইজ ডেফিনেশন অফ দি ডেটা। ওকে, সো in that way we can check, in that way we can create, you can alter, you can delete data। আমরা অল্টারও করবো, আমরা ডিলিট করবো, আমরা আস্তে আস্তে পরদিন করবো। এখন একটা সময় হয়ে গেল, অনেকক্ষণ ধরে বলছি আর কি, বুঝতে পারছি। পরের দিন আমরা একদম এখান থেকে শুরু করবো, নেক্সট দিন আমরা পুরো এখান থেকে শুরু করবো। ঠিক আছে, ওকে। কিছু প্রশ্ন থাকলে ওকে, কিছু প্রশ্ন আছে নাকি বলতে পারো। একটু তোমাদের ইনিশিয়াল একটু বিজাতীয় মনে হবে, যে তোমরা তো মানে ডিবিএমএস ভাবে করো না, একটু বিজাতীয় মনে হবে। বাট দ্য থিং ইজ, যদি একটু মানে তুমি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা দেওয়া, যাতে করে তোমার যখন তোমার কোড তুমি লিখবে, মানে তোমাকে যদি ইয়ে লিখতে দেয়, তোমাকে কোয়েরি লিখতে দিতে পারে, যেটা দেবে তোমাকে কোয়েরি লিখতে দেবে, বিভিন্ন কোয়েরি তোমাকে লিখতে দেবে, তোমাকে ডেটাবেসের টেবিলের ফরম্যাট দিয়ে দেবে, টেবিল দিয়ে দেবে, এই টেবিলে এই আছে, এই টেবিলে এই আছে। তারপর তোমার জিজ্ঞাসা করবে যদি আমি এইটাকে এখান থেকে এইটা সার্চ করতে চাই, তাহলে তোমাকে কি কোয়েরি লিখতে হবে। আমি গ্র্যাজুয়ালি সেটাই করে তোমাকে দেখাবো এখানে। ওই জন্য আমি একদম পুরো তোমাকে রান করে দেখাতে চাই জিনিসটা, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য
প্রপার নলেজ যে হোয়াট ইজ ডেটাবেস। এবং যেটা বললাম, যদি কারোর বাড়িতে পসিবল হয় তো চেষ্টা করে দেখতে পারো, একটু চেষ্টা করে দেখতে পারো। করতেই হবে এমন একদমই কথা নয়, বাট চেষ্টা করে দেখতে পারো যে যদি পোস্টগ্রেস এসকিউএলটা ইনস্টল করা যায়। ইউটিউবে গিভেন এভরিথিং, ইউটিউবে তুমি হাউ টু ইনস্টল পোস্টগ্রেস ইউটিউব দেখবে, সিম্পলি তুমি ইনস্টল করে নিতে পারবে if you have that permission. Again I'm saying, otherwise I am here, I will show you. স্যার বলছি মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে করতে পারবো এটা? মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসও করতে পারবে, কিন্তু মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে তোমার এরকম এসকিউএল কোয়েরি লেখার পারমিশন নেই। মানে আমি ভালো প্রশ্ন করেছো, what is the difference between Microsoft Access and these things? Microsoft Access is it's আমরা theoretically বলি এটা RDBMS, but in my opinion that is not full RDBMS. Okay, because Microsoft Access you cannot write that kind of SQL query, মানে ওই SQL query তোমাকে লেখার দরকার হয় না, মানে অটোমেটিক্যালি জেনারেট করে দেয়। এখানেও পারমিশন আছে। আমি যে উইন্ডো বেসটা করছিলাম, উইন্ডো থেকে অটোমেটিক জেনারেট করে, বাট এখানে আমরা ওই জন্য উইন্ডো বেস করছি না, এটা করছি টার্মিনালে করছি। তো মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে তোমার কোয়েরি গুলো, মানে এসকিউএল কোয়েরি গুলো জেনারেট করে যায়। তুমি টেবিলটা ক্রিয়েট করলে, টেবিল এই যে আমি দেখলাম ক্রিয়েট টেবিল, দেন টেবিল নেম, দেন ভ্যালুস, ওখানে তুমি টেবিলটা তুমি ড্রপ ডাউন বক্সে ক্রিয়েট করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, এবং তার এগেইনস্টে কোয়েরিটা তুমি দেখবে, কোয়েরি একটা লেখা হয়, তার এগেইনস্টে দেখবে একটা কোয়েরি আসে, একটা জায়গা আছে যেখানে তুমি কোয়েরিটা দেখতে পারো। ঠিক আছে, তো তুমি মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসও দেখতে পারো, মানে খারাপ আইডিয়া নয়, ভালো আইডিয়া। মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসও তুমি করে দেখতে পারো কি কোয়েরি জেনারেট হচ্ছে। তুমি একটা টেবিল তৈরি করবে, টেবিলের মধ্যে ফিল্ডগুলো রাখবে, লেখা দেখবে তলায় এসকিউএল কোয়েরিটা কি হচ্ছে, বিকজ খাতায় তোমাকে এসকিউএল কোয়েরিটা লিখতে হবে, মানে তোমাকে শিখতে হবে এসকিউএল কোয়েরিটা। মানে স্যার কোডটা কি আসছে? হ্যাঁ, কোডটা কি আসছে, কোডটা শিখতে হবে, সেটাও তুমি করতে পারো। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ঠিক আছে, ওকে, চলো বাই বাই, গুড নাইট। তাহলে আমরা কন্টিনিউ করবো। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।